ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। தசகம் 34. பாலா மேம் ஆரம்பிக்கிறீங்களா? எஸ். गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनं कोसलेष्वृष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टमिष्ट्वा ददुषि दशरथ स्मावृते पायसार्घ्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमत भरते नापि शत्रुघ्न नाम्ना। நெக்ஸ்ட் நித்யா மேம். कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूतात वाचा मुनिकथितमनो द्वन्द्वशान्ताद्वकेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मात् अस्त्रजालं मुनिवनमघमो देवसिद्ध्याश्रमाख्यम्। பத்மாவதி மேடம். मारीचं वारयित्वा मघशिरसि तरै अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्तकल्यां पदिपदरजसा प्राप्य वैदेकहेमं भिन्नानश्चान्द्रचूडं तनु अवनिसुताम् इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रादिष्टदा त्वं त्रिविरभिसमं प्रातृवीरैः सदारैः। ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் இருக்காங்களா? நான் சொல்லிட்டுமா? பார்வதி இருக்காங்களோ? சாரி பார்வதி. ஆருந்தானே ருஷாந்தே ருகுகுல திலகே சங்கிரமய்யஸ்வ தேஜோ யாதே யாதோஸ்ய யோத்யாம் சுகமிஹ நிவசன் காந்தயா காந்தமூர்த்தே சத்ருக்னேனைகதாதோ கதவதி பரதே மாதுலஸ்யாதிவாசம் தாதாரத்தோ அபிஷேகः தவ கில விஹத கேகயாதீஷபுத்ர்யா. यातोत्यायातु कामो वनमनुजवधू संयुधश्चापदारः पौरारुद्यद्मार्गे गुहनिलयगदस्त्वं जटाचीरधारी नावासन्तार्य गङ्गाम् अधिपदविमुनस्तं भरद्वाजमारा नत्वा तद्वाक्यहेतः अतिसुखमवसचित्रकूटे गिरीन्द्रे. சீதாராமன் சார். श्रुत्वा पुत्रार्तिकिन्नं खलु परतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं
तप्तो दत्वाम्बूतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वात गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विरादं सुरगतिमकलय शारुपोषार बङ्की உமாமகேஸ்வரி மேடம். तत्त्वाकस्त्यं समस्दासचरनिग्रह सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यक्षौऋषिः प्रियशी तदनुसमुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे च अपि दत्ते पदि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायुं मोदाकोदा तडान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूख्या. விஜயலட்சுமி மேடம் படிக்க முடியுமா? மேடம் நான் படிக்கிறேன் மேடம். ஓகே. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलहृदयैर्धनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लोलनासाम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं करमविपतितं दूषणं च त्रिमूर्तं व्याहिंसीरासरानभि अयुधसमधिका तक्षणार्तक्षदोष्मा. யா நெக்ஸ்ட் யாருமா? விசாலமாத்தா படிக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து படிக்கிறேன் மாத்தா. என்னம்மா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து படிக்கிறேன் நான். ஓகே ஓகே ஓகே. சாரி மாத்தா. இட்ஸ் ஓகே. பாலா மேடம் படிங்க. अस्तु माता। सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखा दिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या अनुगतः प्रावदीभाणघातं तन्माया क्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणास्तामहर्षीत् तेनातोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमदाः லாபாத். யாராவது படிக்காம இருக்கல? பாகி மேம் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் ஜாயின். யா பாகி மேடம் 10th. பாகி மேடம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? 10th ஒன். 10th. எந்த தசகம் ப்ளீஸ் எனக்கு ஒன்னும் 34. லிங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. 10 தசகம் 34 10th. 34 எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. வேற 10th ஸ்லோகம். भूयस्तन्विं विचिन्वन् अहृद दशमुख तत्त्वदुं मत्वदेने त्युक्त्वा याते जटायौ दिवमदसुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जगनिदशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमना पाहि वातारयेश. So today we are going to start the 35th தசகம். So இப்போ நம்ம வந்து like 34ல வந்து we saw அப்படி நம்ம ராமாயணமா எடுத்துட்டா we have seen 3 காண்டம்ஸ். பாலகாண்டம் பார்த்துட்டோம், அயோத்தியா காண்டம் பார்த்துட்டோம், அரண்ய காண்டம் பார்த்துட்டோம். The last line of தசகம் 34 சம்பிராப்தோ வாத்தசூனு பிருஷமுதிதமனாக பாஹி வாத்தால ஏஷ. So வாத்தசூனும் சம்பிராப்த.
அப்போ வாத்தசூனுன்னா ஹனுமான். ஸோ ஹனுமான் இஸ் கம்மிங் டு லார்ட் ராமா. ஸோ இது அப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் லைன் வந்து இட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் கிஷ்கிந்தா காண்டம். ஓகே, இப்போ இதுதான். இப்போ நம்ம we are going to in that. So again Sri Ramacharita Varnanam, I told you Bhattathri வந்து essence of Bhagavatam மட்டும் கொடுக்கல இதுல. He has also taken other references also. அதுதான் அந்த ராமாயணம் 2 தசகத்திலையும் வெறும் நாராயணியம் வந்து பாகவதத்திலேருந்து மட்டும் எடுக்கலைங்கிறத நான் போன தசகத்திலையும் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். இப்பவும் அதே சொல்றேன். நீத சுக்ரீவ மைத்ரீம் ததனு ஹனுமதா துந்துபே காயமுச்சைஹி க்ஷிப்த்வா அங்குஷ்டேன பூயः லுலுவித யுகபத் பத்ரிணா சப்தசாலான் ஹத்வா சுக்ரீவதாதோத்யத மதுலபலம் வாலினம் வியாஜவ்ருத்யா வர்ஷாவேலாமனைஷீர் விரஹதः லலிதः விரஹதரலிதல் த்வம் மதங்காஸ்ரமாந்தே. ஓகே, இப்போ ஹனுமான் அஸ்கம். இப்போ இவன் எங்க இருக்கா? அந்த ஹனுமானோட ஹனுமான் has come to see them. ஹனுமான வந்து சுக்ரீவன் is deserted by his brother வாலியால. அவன் வந்து சண்டை போட்டு வெளியில ஒளிஞ்சின்னு இருக்கான். அங்க வந்து அந்த மலையிலேருந்து அவன் பார்க்கும்போது 2 பேர் வந்துட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல நீ போய் பாரு யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறான். அப்பதான் வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து இவாளை வந்து ஹனுமான் வந்து பார்க்கிறார். அப்போ he brings them. ஹனுமான் வந்து அவளை பார்த்துட்டு he brings them to சுக்ரீவன்ட்ட வந்துட்டு இவா 2 பேரும் ராமா லக்ஷ்மணா அவளோட கதையெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே நீதக சுக்ரீவ மைத்ரீம். அப்போ சுக்ரீவனோடு ஹனுமதா யாரு? ஹனுமனால சுக்ரீவ மைத்ரீம் நீத்தக மைத்ரி த ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அவளுக்குள்ள ஒரு அலையன்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறா. என்ன, நீ வந்து என்னோட பிரதர் கிட்ட இருந்து காப்பாத்து, நான் வந்து உன்னுடைய மனைவிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, யூ ஹெல்ப் மீ, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. அந்த சுக்ரீவனும் ராமரும் வந்து அக்னி வளர்த்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து உறுதி பண்ணிக்கிறான். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே சே. அந்த அளவுக்கு தே பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து என்ன பண்றா ஃபர்ஸ்ட்? இப்ப சுக்ரீவன் வந்து ஹி நோஸ் ராமரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கா, எல்லாமே தெரியும். ஆனா இவர் வந்து வாலிய வதம் செய்கிற அளவுக்கு இவர் வந்து முடியுமா இவரால? இஸ் ஹி கேப்பபிள் அப்படின்னு ஹி ஹாஸ் டு டெஸ்ட் ஹிம். ஹி தாட், நான் பாட்டுக்கு இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போட்டேன் எங்க பிரதரை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த அளவுக்கு இவர் வந்து கேப்பபிளா? அந்த கேப்பபிலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாராம்? he is asking ராமரை கேட்கிறாராம், ஐ வாண்ட், எனக்கு தெரியணும். இப்ப ராமா சொல்றாராம், நான் என்ன பண்ணினா வந்து நீ வந்து நம்புவ? வந்து நான் வீரன்கிறதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அப்போ துந்துபின்னு ஒரு அதாவது ஒரு அசுரன் who is in the form of a bull face அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த அசுரன் வந்து வாலியை வந்து சண்டைக்கு கூப்பிடுறான். அப்போ வாலி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், வாலி வந்து யாரோட சண்டை போடுறானோ அவரோட 50%
அவனுடைய பலம் வந்து வாலிக்கு வந்துடும். வாலி வந்து ஹஸ் காட் தட் வரம். ஹீ இஸ் ஆல்சோ இந்திரனோட பையன் தானே. ஹீ ஆல்சோ ஹஸ் காட் தட். பண்ணும்போது அப்போ அந்த துந்துபிங்கிற அந்த ராட்சசன் யாராவது சண்டைக்கு போடணும் அப்படின்னு ஒன்று வாலியை கூப்பிடும்போது வாலி போகிறான், சண்டை போடுறான். அப்போ வாலி என்ன பண்ணுறான்னா அந்த துந்துபியை வந்து அப்படியே அடிச்சு தூக்கி போடுறான். தூக்கி போட்ட உடனே அவன் வந்து அந்த மலையில மேலே போய் விழுந்துடுறான். விழும்போது அந்த மதங்க முனியோட ஆசிரமம் இருக்கான். அந்த ஆசிரமத்துல போய் அந்த பிளட்டு இதுவுமா அவர் வந்து போகும்பொழுது பிளட்டு வந்து அந்த ஆசிரமத்தோட சாங்டிட்டியை வந்து கெடுத்துடுறதா. அப்ப அந்த முனிவருக்கு கோபம் வந்து இந்த மலையை சுத்தி வந்தேனாலே வாலியை வந்து நீ வந்து எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுவேன்னு சொன்னதுனாலதான் இந்த பக்கம் வரதே கிடையாது. அதுக்கு ஸோ வாலி வில் நாட் கம் ஹியர் அட் ஆல் சொல்லிதான் சுக்ரீவனை வாலி துரத்தி அடிக்கும் பொழுது சுக்ரீவன் வந்து இங்கே இருக்க ரிஷ்யமுக பர்வதம் அது. அப்போ இப்போ இங்கதான் வந்து பாக்குறா. அப்ப he wants to test. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு அந்த துந்துபி வந்து இப்போ வந்து வெறும்னு எலும்பும் தோலுமா அப்படியே இருக்கார். முன்னாடி எங்க அண்ணா வந்து அவரை கொல்லும் பொழுது அவர் வந்து இதாயிட்டார். ஸோ அதனால நீங்க வந்து அந்த துந்துபியோட பாடி கிடக்கிறது அதை வந்து அதை அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஒன்று ராமர் வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுன்னு ராமர் வந்து தன்னோட இடது கால் கட்ட விரலால தூக்கி போட்டார். அத காயம் உச்சைகி எங்க போட்டாராம், எங்கேயோலாம் கிடையாது, உச்சைகி போயிடுத்தான் அப்படியே மேல. ஸோ ஹி கேவ் சால்வேஷனும் ஒரு இதுல அவருக்கு வந்து ஒரு சாப விமோச்சனமும் கிடைச்சதான். அந்த அசுரனுக்கு வந்து ஒன்று. ரெண்டாவது இப்போ இவரும் புரிஞ்சுக்கிறார், ஓகே ஓகே இவர் ஏற்கனவே செத்து போனவர் தானே, அவரை நீங்க பண்ணியிருக்கேள். அதான் சிக்த்வா அங்குஷ்டேன பூயா லுலுவித்த யுகபத் பத்ரினா சப்தசாலம். அடுத்தது கேட்டாராம், நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, இது வந்து ஓகே இவர் வந்து இருந்தார். உச்சைகி சிப்துவா பூயக பத்ரினா சப்தசாலான், இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யுகபத் லுலுவித்த. எங்க அண்ணா வந்து வாலிக்கு வந்து என்ன பழக்கம்னா ஒரு மரத்தை வந்து ஒரு மரத்தை எடுத்துட்டானா அந்த மரத்துல ஒரு அம்பு விட்டான்னா அது அப்படியே ரெண்டா பொழந்துரும். மை பிரதர் இஸ் சோ டேலண்டடு அப்படின்னோன்னு ராமர் வந்து ஒரே அம்பால 7 மரங்கள், அதான் சாலான் சப்த சாலான், அந்த மரங்களை யுகபத் அட் அ டைம் ஒரு அம்புனால பத்ரினா லுலுவித்த அப்படியே கட் பண்ணினார். ஸோ இது ரெண்டையும் பார்த்த உடனே தான் சுக்ரீவன் வந்து ஹி வாஸ் லைக் ஓகே ரொம்ப நல்லா இதாக பண்ணியிருக்கா அப்படின்னுட்டு டேவெண்ட். அப்புறம்தான் சொல்கிற இதோட இந்த ஹி ப்ரூவ்ட் ஹிம்செல்ஃப். அப்புறம்தான் பட்டத்திரி சொல்கிறார், ஹத்வா சுக்ரீவதாத்தோ உத்தியத்த மது லபலம் வாலினம் வியாஜவிருத்தியா. அத்துலபலம் வாலினம். அத்துலபலம், அத்துலபலம்னா இன்கம்பேரபிள். அத்துலம் அவ்வளோ ரொம்ப இது கம்பேரே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு பலம் வாலிட்ட இருக்கு. ஆனா அவ யார் பண்ணா, சுக்ரீவதாத்யோதம். அப்போ நீ வந்து வியாஜவிருத்தியா ஹத்வா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி வியாஜவிருத்தியா இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண. சி பட்டத்திரி டசன்ட் வாண்ட் டு சே மறைஞ்சிருந்து கொன்னார், அதெல்லாம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறார் பட்டத்திரி. ஏதோ ஒன்று ஹி ஹேட் அ ரீசன் ஃபார் கில்லிங். எதுக்காக வந்து கொன்னாங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. அதனால ஹி ஹஸ் நாட் பீன் குட். அதனால வியாஜவிருத்தியா ஹத்துவா அத்துலபலம் வாலினம் சுக்ரீவதாத்யுதம். ஸோ அப்போ சுக்ரீவனை கொல்ல நினைச்ச வாலிய யாரு அத்துல பலத்தோட நிறைய எக்கச்சக்கமான பலத்தோட இருக்கிற வாலிய வியாஜவிருத்தியா ஹத்துவா, நீ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு காரணத்துக்காக நீ வந்து கொன்ன குருவாயிருப்பா. அப்புறம் என்ன சொல்றார், விரக தரளித்த அப்படின்னா
விரகம் அந்த தரளித்தக தரளித்தகனா வந்து ஹிஸ் என்ன சொல்றது ஃபில்டு, அதாவது தன்னுடைய மனைவி இல்லைங்கிற அந்த அவருக்கு அந்த விரகதாபத்தினால அந்த செப்பரேஷன், விரகம்னா கரெக்டான வேர்டிங்க, நம்ம இப்படி பிரிஞ்சு வாழறதுனால அதனால அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலாக ஆனவர் வந்து எங்கே போனாராம்? மத்தங்காசிரமாந்தே. வேணும்னா அவர் வந்து இவரோட இப்போ வாலியை கொன்னாச்சு, இப்போ சுக்ரீவன் தான் ராஜா, இவர் பாட்டுக்கு போயிருக்கலாமே கிஷ்கிந்தா நகரத்துக்கு. ஆனால் அவள் அப்பாவுக்கு என்ன சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, நான் காட்டில் 14 வருஷம் வாழ்வேன்னு. ஸோ he doesn't want to go to கிஷ்கிந்தா நகரத்துக்கு கூட போகாமல் அங்கே காட்டில் இருக்கிற அந்த மதங்க முனிவர் அவரோட ஆசிரமத்துக்கு இல்லை பக்கத்திலேயே வருஷாவேலாம் அனைஷிஹி. இப்போ 4 மாதம் மழைக்காலம் வந்துடுத்து. ஓகே, அப்போ மழைக்காலம் வந்த உடனே சரி மழைக்காலம் முடிஞ்சிட்டு நம்ம போகலாம், சீத்தை தேடலாம், பரவாயில்ல நீயும் வந்து சுக்ரீவனை ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்ட். தட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சுக்ரீவேணானு ஜோக்தியா சபயமபயிதா வியூஹிதாம் வாஹினீம் தாம் ரிக்ஷாணாம் வீக்ஷ்ய திக்ஷு த்ருதமததயிதா மார்கணாயா வனம்ராம் சந்தேஷம் சாங்குலீயம் பவனசுதகரே பிராதிஷோ மோதசாலி மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபி ததா त्वत्प्रिया சப்ரயாசைஹி. ஸோ இப்போ என்ன பண்றா? இப்போ சுக்ரீவேன அனுஜோக்தியா இப்போ 4 மாசம் இருந்துக்கோன்ட்டா, மழைக்காலம். பட் சுக்ரீவன் நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாருக்கும் ராமாயணம் தெரியும். பட் சுக்ரீவன் 4 மாசமா என்ன அவன் புதுசா பதவியெல்லாம் ஏத்துட்டு இருக்கான்னு அவன் பட்டு ஜாலியா இருந்துட்டு கண்டுக்கவே இல்லை. அப்போதான் வந்து இவர் லக்ஷ்மணனை அனுப்புறார். என்ன பண்றான் பாரு, மழைக்காலம் முடிஞ்சு போச்சு, அவன் கண்டுக்கவே இல்லை. ஸோ அவன் ஞாபகப்படுத்துனோன்னா ஹனுமான் வாசல்ல நிற்கிறார். ஹனுமான்கிட்ட சொன்னோன்னா சுக்ரீவன் பயந்து போய் வந்துடுறான். சுக்ரீவேனா அனுஜாக்த சபயம் அபயிதா வியூஹிதாம் வாஹினீம் தாம். அப்போ அனுஜ யாரு? லக்ஷ்மணா. அவர் சொன்னபடி சபயம் அபஹித்வா அபியதா சபயம், பயத்தோட வந்தானா சுக்ரீவன். பயத்தோட வந்துட்டு அவன் என்ன சொல்றான்? வியூஹிதாம் வாஹினீம் தாம். அப்ப அவன் சொல்றான், நீ ஒன்றும் கவலையே படாதேங்கோ, அவன் வரும்பொழுதே எப்படி வரானா? வாஹினி வியூகம் ஒரு எல்லா வாஹினியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எப்படி அவளோட அந்த நான் எப்படி வந்து அந்த குரங்குகள் எல்லாம் நான் வந்து எப்படி ஆர்மி, இந்த மங்கீஸ் எல்லாத்தையும் நான் எப்படி ஒரு ஆர்மியாக ஒரு வியூகமாக பண்ணியிருக்கேன், நான் கூட்டின்னு வந்திருக்கேன் பாருங்கோ அப்படின்னு வியூகம் அமைச்சு நான் கூட்டின்னு வந்திருக்கேன். எதுக்காக? தயிதா மார்கணாயா அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ உங்களுடைய சீதாதேவியை தான், உங்களோட தயித்தானா உங்களோட பிரியம், உங்களோட மனைவியை தேடுறதுக்காக. அப்போ எல்லா திக்ஷு எல்லா இதுலேயும் நான் சீக்கிரமாக நான் அனுப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் சொல்லி கூட்டின்னு வந்ததை பார்த்தோன்னே அவனம்ராம் வீக்ஷிய. அப்போ அந்த இடத்துல யாராருது? இப்போ நான் அந்த ரிக்ஷானாம் வீக்ஷிய. இப்போ ராமர் அவள் எல்லாரையும் பார்க்குறார். அவள்லாம் எப்படி இருக்கானா? அப்படியே அவனம்ராம் வீக்ஷிய. அவள் எல்லாரும் இவர் முன்னாடி நின்றுண்டு கை கூப்பிண்டு நிற்கிறாளாம், பார்க்குறாராம். ஏகப்பட்ட வானரங்கள் எல்லாம் வியூகம் பண்ணி படையோட கூட்டின்னு வந்துட்டாராம் சுக்ரீவன் வந்து. அப்போ இவர் வந்து என்ன ஆயிடுறாராம்? சந்தேஷம் சாங்குலீயம் பவன சுத்தகரே பிராதிஷக மோதசாலி. அப்போ இவர் வந்து பாருங்க, இத்தனை பேர் இருக்கா, ஆனால் ஹனுமானை கூப்பிட்டு ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறாராம். அவரை வந்து நீ கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த மெசேஜை வந்து என் மனைவிட்ட சொல்லு, எங்கள் 2 பேர்கிட்டையும் நடுவில் மட்டும் நடந்ததை வந்து அவகிட்ட சொன்னேன்னா தான் ஒன்றை நம்புவா. அப்புறம் அங்குலீயம் அந்த ராமரோட மோதிரத்தை
இல்லை நம்ம தமிழில் கணையாழி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை கொடுத்து விடுறாரு. அப்போ அந்த மெசேஜில் வந்து ஒரு ஐ டோன்ட் நோ, நான் ஒரு கமெண்டேட்டர் வந்து எழுதியிருக்கார், ரொம்ப சின்ன வயசுல சீதா வென்ட் டு ஃபாரஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் அது ராமருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா. இது வந்து சொன்னாராம், நீ வந்து போகும்பொழுது சீதா வந்து அந்த வனத்துக்குள்ள முதல்ல நுழையும் போது ராமர்கிட்ட சொன்னாலாம், அயோத்தியா நகரம் முடியறதான், அவ்வளவுதானா, முடிஞ்சு வந்த உடனே ஷி ஜஸ்ட் கேம் அவுட் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் அயோத்தியா, வெளியில வந்த உடனே அப்படியே பார்த்தாலாம், ஷி இஸ் நாட் கான் எனிவேர். ஒரு ஒரு பெரிய மன்னரோட பொண்ணு, பெரிய மன்னரோட பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கானா, ஷீ நோஸ் ஒன்லி தட் அரண்மனை, அந்த பேலஸ், அதோட கார்டன்ஸ் எல்லாம். அந்த அயோத்தியா நகரத்தை தாண்டி ஒரு ஜஸ்ட் வெளியில தான் வந்திருக்காளாம், காட்டுக்கு கூட வரலையா. அப்போ ராமர்கிட்ட கேட்டாலாம், இதுதான் காடான்னு கேட்டாலாம். ராமர் நினைச்சாராம், இவ்வளவு ஒண்ணுமே தெரியாதவாள நம்ம காட்டுக்கு கூட்டின்னு போறோமேனு. அப்போ வந்து அது ஒன்று சொல்லு, இன்னொன்று வந்து சுமந்திரன் வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு போகும்போது சுமந்திரன் கிட்ட வந்து சொன்னாலாம், நான் ஒரு அழகான ஒரு கிளி வளர்க்குறேன், உருமிலாட்ட சொல்லி அந்த கிளியை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்க சொல்லுங்க. ஸோ இந்த 2 மெசேஜை வந்து கொடுத்தாராம் அவர் வந்து, நீ இதை வந்து சொல்லு அவகிட்ட, சொல்லிட்டு நான் இந்த அங்குலியும் கொடு. ஸோ ஈவெண்ட் இதையும் கொடுத்துட்டு மெசேஜையும் கொடுத்து அப்போ சந்தேஷம் சாங்குலியம் பவன சுத்தகரே பிராதிஷக மோதசாலி. அப்போ அவர் வந்து சொல்லும் பொழுதே வந்து அவர் ரொம்ப டிலைட்டட், ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாராம். இந்த தான் என்ன சீத்தை பற்றி பேசுகிறார் இல்லையா, அப்படியே சந்தோஷமாக பிராதிஷக அதை கொடுத்தாராம். கொடுத்துட்டு மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபீஹி அப்பி ததா त्वत्प्रिया சப்ரயாசை. ஸோ त्वत्प्रिயா உன்னுடைய பிரியையை எங்கெல்லாம் தேடினாலாம், மார்கே மார்கே மமார்கே. See here, he has used அது alliteration. இது வந்து நம்ம சந்தஸ்ல படிச்சிருக்கோம், ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, அது நான் போக விரும்பலை இப்போ. ஸோ எல்லா டைரக்ஷன்லையும் சப்ரயாசைஹி, ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு வெரி டெலிஜென்ட்லி வெரி எஃபெக்டிவ்லி நம்ம தேடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போகிறாங்க. இது வந்து செகண்ட் ஸ்லோகம். त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गरुदुरुज संपाति वाक्य प्रोत्तीर्णा आर्णोदिरन्त नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्ष पणचणरणः सोडबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा चलङ्कां झटिति सः हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते. இப்போ நம்ம கிஷ்கிந்தா காண்டம் சொன்னேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனோடையே இந்த மூணாவது ஸ்லோகத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டம் முடிஞ்சுடுறது, பட்டத்திரியோடது. அப்புறம் செகண்ட் லைன்லேருந்து சுந்தர காண்டம் ஆரம்பிக்கிறது. ஓகே, ஸோ தத் துவத் வார்த்தா ஆக்கரணன. ஓகே, இதை பாருங்க, இது வந்து ஒரே ஒரு சமஸ்த பதமா எழுதியிருக்கார் நம்ம பட்டத்திரி வந்து. துவத்வார்த்தா கர்ண நோத்யத் கருதுருஜ வசம்பாதி சம்பாதி வாக்கிய. அப்ப என்னது, துவத் வார்த்தா ஆகர்ணன உத்யத் கருத் உருஜவ சம்பாதி வாக்கிய. பாருங்க, ஸோ இதை இப்படி தான் பிரிக்கணும். இப்போ ஹனுமான் வந்து அங்கே இருக்க. இப்போ இந்த லைன் வந்து நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரீகேப். இவாளெல்லாம் வந்து தேட போகும்போது இவாளுக்கெல்லாம் 1 மாதம் டைம் தான் கொடுத்துருக்கா. இப்போ இவாளோடலாம் போகிறவாள்லாம் எல்லாம் இவாளோட தான் போகிறா. அப்போ போகும்போது அப்போ வந்து இவாள்லாம் வந்து 1 மாதம் எல்லாம் போய் தேடி இவாளுக்கு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இவா ஒரு பிளாக் ஹோல் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தெரியாத ஒரு கோயக்குள்ளே போய் மாட்டின்னு விடுறா. 1 மாதமும் ஓடி போயிடுறது. வெளியில் வந்து எல்லாருமே வந்து பயந்து போய், ஐயோ நம்ம 1 மாதம் தானே நம்மளுக்கு சுக்ரீவ ராஜா டைம் கொடுத்துருக்கார், நம்ம எல்லாரும் பேசாமல் தற்கொலை பண்ணிட்டுருவோம், அவ்வளவுதான்,
வேற வழியே கிடையாது. நம்ம திருப்பி போய் சீதையை பார்க்கலைன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு இடத்துல எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி நம்ம பேசாம இங்க வி வில் கிவ் அப் அவர் லைஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராம ராமான்னு சொல்லிட்டு பேசின்னு இருக்கா ஒவ்வொன்னா. இந்த மாதிரி இந்த ராவணன் தூக்கிட்டு போகாம இருந்தானா ராமர் இங்க வந்திருக்க மாட்டார். அப்புறம் வந்து ஜட்டாயு செத்து போகாம இருந்து காப்பாத்தி இருந்தா, இந்த மாதிரிலாம் சும்மா வாட் குட் ஹவ் ஹேப்பன் வாட் குட் ஹவ் ஹேப்பன்னு இந்த மங்கீஸ் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒருத்தர் அதை கேட்டுட்டே இருக்கார். அது யாருன்னா சம்பாத்தி. சம்பாத்தி இஸ் த பிரதர் ஆஃப் ஜட்டாயு. அப்போ அந்த சம்பாதி வந்து எப்படி அப்படின்னா அவர் சூரியன் பக்கத்துல போகும்போது அவரோட விங்ஸ் வந்து எரிஞ்சு போயிடுறது. விங்ஸ் இல்லாம அவர் உட்கார்ந்துருக்கார். அப்போ அவர் அந்த எதனா எப்போ அவருக்கு விங்ஸ் க்ரோ ஆகும் அப்படின்னா ராமர் சீதைங்கிற அந்த ராமர் வருவார். அந்த ராமநாமமும் அந்த கதையை கேட்கும் பொழுது உனக்கு வந்து ரெக்கைகள் முளைக்கும்னு ஒரு ரிஷி வந்து சொல்லிட்டு போறார். இதுதான் அந்த சம்பாத்தியோட கதை. இப்போ இவாளாம் அந்த ராமரோட கதையெல்லாம் சொன்னோன்னே துவத் வார்த்தா ஆக்கரண உன்னுடைய அந்த கதையெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஆக்கரணனை ஹியரிங் யுவர் வேர்ட்ஸ் என்னாச்சாம் உத்தியத் கருத். கருத்னா ரக்கை. அந்த இதெல்லாம் கேட்க கேட்க இந்த சம்பாதிக்கு வந்து ரக்கை முளைக்கிறதான். அவன் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டார் அந்த ரிஷி வந்து, உனக்கு எப்போ ராமநாமம் கேட்கறதோ அப்போ தானாவே உனக்கு ரெக்க முளைக்கும்னு இவர் உட்காந்துருக்கார். இட்ஸ் அ கழுகு தானே சம்பாத்தி ஜட்டாயுலாம், தே ஆர் ஈகிள்ஸ். அப்போ அந்த ரெக்கையை முளைச்ச உடனே அந்த ரெக்கை முளைச்ச உடனே அந்த பக்கத்துல போயிடுறதான். போயிட்டு அங்கதன் கிட்ட எல்லாம் கேட்குறார். அப்போ கேட்ட உடனே அப்போ பாருங்க கருத் உருஜவ சம்பாத்தி சம்பாத்தி வாக்கிய. இந்த இடத்துல 2 தடவை he has used சம்பாத்தி. ஒரு சம்பாத்தி வந்து சம்பாத்தி இந்த அவர் ஜட்டாயுவோட பிரதர். இன்னொரு இதுல சம்பாத்தி நன்றாக தாண்டினார் சென்றார். ஓகே, அந்த மாதிரி. see he has punned on the word there. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாராம், உடனே இவாள்கிட்டலாம் வந்து சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் வரையில ராமரோட இதெல்லாம் எல்லாம் சொல்கிறான், இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் மாட்டின்ட்டோன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நான் வந்து எனக்கு தெரியும் ராவணன் தான் தூக்கிட்டு போயிருக்கான், அவன் லங்கைக்கு தான் போயிருக்கான், நான் எதுக்கும் பார்த்துன்னு வந்துடுறேன்னு இவர் வந்து கழுகு கண்கள் இல்லையா ஒரு அப்படியே ஒரு சுத்திட்டு பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறான் இவா கிட்ட. அவள் வந்து லங்கையில் சி திஸ் இஸ் ஒன் திங் வந்து அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அதை ஈச் ராமாயணம் ஈச் வெர்ஷன் ஆஃப் ராமாயணம் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி சேயிங் சம்பாதி பார்த்தார் அப்படின்னுட்டு. ஹியர் இட் இஸ் லைக் திஸ். பட்டத்திரி என்ன கொடுத்துருக்காரோ தட் வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஹியர். ஸோ இவர் வந்து பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாராம் கடலை. கழுகு தானே இவருக்கு ரெக்கைகள் முளைச்சுடுத்தும். அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வித் இஸ் ஈகிள் ஐஸ் ஈசா சீதா இஸ் சிட்டிங் இன் லங்கா இந்த அசோகவனம் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ஓகே, ஸோ இதுதான் சம்பாத்தி. அப்போ அதை பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயர் வந்து புரோத்தீர்ணா. ஓகே, ஹியர்ஸ் புரோத்தீர்ண அருணோதிஹி புரோத்தீர்ண அருணோதிஹி அந்தர்நகரி ஜனகஜாம் வீக்ஷிய தத்துவாங்குலீயம். ஸோ இந்த இதுல இருந்து தான் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும். ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் அந்த விந்திய அந்த மலை மேலே நின்றுட்டு தானே அவர் வந்து பார்க்குறார். சுந்தரகாண்ட ஆரம்பமே அதுதானே. ஸோ இவர் வந்து போய் ஆஞ்சநேயர் வந்து அங்கே போய் கிராஸ் பண்ணி அந்த ஓஷியன் அருணோதின ஓஷியன் கடலை தாண்டி போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுறார், அங்கே வந்து போய் அந்தர் நகரி உள்ள நகரத்துக்குள்ள போய் அங்கே யாரை பார்க்கறார், ஜனகஜாம். ஓகே, ஜனகரோட புத்திரி அவ சீத்தையை பார்த்துட்டு வீக்ஷிய பார்த்துட்டு அங்குலீயம் தத்துவா. ஓகே, அங்குலீயத்தை கொடுக்குறார். ஜனகஜாம் வீக்ஷிய தத்துவாங்குலீயம் பிரக்ஷுத்யோத்யான அக்ஷண பண சணரணக. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அதோ பார்த்துட்டு உத்தியானம் பிரக்ஷுத்யோ தியானம். இப்போ உத்தியானம் பிரக்ஷுத்திய. சரி, நம்ம
ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறாரா, நான் பாட்டு வந்தேன் பார்த்தேன் ராமர்கிட்ட போய் நான் வந்து, அப்ப சீதை வந்து கொடுக்குறா இல்லையா கணையாழி கொடுக்க, இவர் வந்து கணையாழி கொடுக்கறா, அவ வந்து சூடாமணி கொடுக்கறா. ஷீ இஸ் கிவிங் அன் ஆர்னமெண்ட். அப்போ வந்து அது, அப்போ வந்து அதை நான் வந்து ராமர்கிட்ட நான் கொடுக்கும்பொழுது நான் ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா. அப்ப சீதையும் இவர் விஷயம் சொன்ன மாதிரி சொல்லி அனுப்புறாளாம். ஷீ இஸ் டெல்லிங் காக்காசுரன் ஸ்டோரி. அதை சொல்லி அனுப்பி நீ ராமர்கிட்ட சொல்லு, அப்போ அவருக்கு எனக்கு தெரியும், இந்த சூடாமணியை கொடுத்துரு அப்படின்னு. இப்போ நான் ராவணனுக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும்? அப்போ ராமரை என்கிட்ட கேட்பறே, நீ வெறும் சீதையை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்தியா? அந்த ஊர்ல இருக்கிறவாளோட பலம் என்ன, நம்ம போய் சண்டை போட முடியுமா, எல்லாம் பார்த்தையா, எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டியா, எல்லாம் கேட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னுட்டு, இங்க இருக்கிறவாளோட பலத்தையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ராவணனையும் நம்ம பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உடனே தான் அசோகவனத்துக்கு நெருப்பு வைக்கிறார். ஓகே, உத்தியானம் பிரக்ஷுத்திய, இட் டிஸ்ட்ராய். ஓகே, அக்ஷணப்ப சணரணக, அக்ஷப்பன அக்ஷகுமாரனை வந்து கொல்றார் அவர் வந்து. அப்புறம் வந்து அக்ஷ அந்த அவர் கொல்லோன சோடபந்தக. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுறது, இவ வந்து கொல்ல சோடபந்தக தசாசியம். இப்போ இவருக்கு வந்து யார் பண்றா, அப்போ வந்து அவர் அந்த அக்ஷகுமாரனை கொன்னதுனால அங்க வந்து சோடபந்தக இந்திரஜித் என்ன பண்றான், வந்து இவருக்கு வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை வச்சு வைக்கிறான். அது நமக்கு தெரியும், பிரம்மாஸ்திரத்தை இவரால் உடைக்க முடியும். ஆனா அந்த பிரம்மா மந்திரத்துக்கு மரியாதை கொடுத்து கட்டுண்டு கிடக்கிறார். இதை வச்சு நான் ராவணனையும் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சோடபந்த தசாசியம் திருஷ்டுவா. அப்போ தசாசியம், தச ஆசியம் 10 ஃபேஸ் அப்படின்னா ராவணனை பார்த்துட்டு பிளிஷ்டுவாச்ச லங்காம். பிளிஷ்டுவானா என்ன, பேர்னிங், அப்படியே அவர் பேர்ன் பண்றாரு லங்காவையே. அந்த வால்ல நமக்கு தெரியும், வால்ல நெருப்பு வச்சாரு, அந்த நெருப்பாலேயே லங்கையை எரிச்சிட்டு ஜட்டிதி மௌலி ரத்னம் என்ன பண்றாரா, சக ஹனுமான் மௌலி ரத்னம் ததௌ தே. அவ்வளவுதான், 3 லைன் தான் சுந்தரகாண்டம். வந்து திரும்ப வந்துட்டு மௌலி ரத்னம், மௌலினா சிரஸ், ஹெட்டில் வச்சுக்கிறது, அதான் சூடாமணி தலையில வச்சுக்கிறதானே சீதை கொடுத்து அனுப்புவா. ததௌ தே, உனக்கு கொடுத்தார், துப்பியம் தே துப்பியம், உன்னிடம் கொடுத்தார் ஹனுமான். ஓகே, சீக்கிரமா வந்து கொடுத்தார். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரியும். பட் ஜஸ்ட் வியாசி துவம் துவம் சுக்ரீவாங்கதி பிரபல கபிச்சமு சக்கர விக்ராந்த பூமி சக்ரோ விக்ரமிய பாரே ஜலதி நிஷிச்சரே இந்திரானுஜாக்ஷ்ரியமாணः தத் புரோக்தாம் சத்ருவார்த்தாம் ரகசி நிஷமயன் பிரார்த்தனா பார்த்தியரோஷ பிராஸ்தா க்னேயாஸ்திர தேஜஸ்திர சதுத திகிரா லப்தவான் மத்திய மார்க்கம். துவம் சுக்ரீவாங்கதாதி. இப்ப சுக்ரீவ அங்கத, இது பாருங்க ஒரே சமஸ்த பதம். சுக்ரீவாங்கதாதி பிரபல கபி சமு சக்கர விக்ராந்த பூமி சக்கரஹ. அது வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருக்கார். 2வது லைன் இது வரைக்கும் ஒரே சமஸ்த பதமா எடுத்துட்டு இருக்கார். அப்ப என்ன சொல்றார், சுக்ரீவ அங்கத ஆதி, சுக்ரீவ அங்கத ஆதி அவர்லேருந்து கப்பி சமு யாரு, ஆர்மி ஆஃப் இது மங்கீஸ், பிரபல பலத்தோட அதிகமான பலத்தோட, நம்ம இப்போ தமிழ்ல பிரபலம் சொல்றோம்ல, பிரபலம்னா ஃபேமஸ், சம்ஸ்கிருதத்துல கிடையாது. பிரபலனா அதிகமான பலத்தோட கூடிய கப்பிச்சமு. ஓகே, அப்போ விக்ராந்த பூமி சக்கரஹ. ஸோ அப்போ வந்து இவன் வந்து எல்லாரும் வந்து யாரெல்லாம் அனுமி இருக்காளோ ஹி வெண்ட், அவளை எல்லாரோடையும் போய் என்ன பண்ணா, அபிக்ரமிய அவளோட எல்லாம் சேர்ந்து போறா, எல்லாருமா போறா. அப்ப இவங்க பாரே ஜலதி, இப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த ஜலதினா ஓஷியன்,
ஓகே, அந்த ஓஷனோட பாரம், அந்த பேங்க்ல நிக்கிறா எல்லாருமே, அதோட கரையில நிக்கிறா. நிஷிச்சரேந்திரானு ஜாஸ்ரீயமானக. அப்ப யார் வரா? நிஷிச்சரான யாரு? ராட்சசாஸ். அவளோடு இந்திரனா யாரு? ராவணன். இந்திரா அனுஜன்னு யாரு? விபீஷணன். ஓகே, ஸ்ரீயமானக அவர் வந்து சரணாகதி அடையிறார். அங்கே இருந்து விபீஷணன் வந்து இவர் இங்க கரையில நிற்கும் போதே அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு தத்ப்ரோக்தாம் சத்ரு வார்த்தாம் ரகசி நிஷமயன். இப்ப இவர் வந்துட்டார் இல்லையா, ராவணாவோட பிரதர் விபீஷணா இவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையிறார். எங்க அண்ணாட்ட நான் எவ்வளவோ சொன்னேன், கேட்கல, நான் வந்து சரணாகதி அடையிறேன்னு சொன்னேன். இப்ப பாருங்கோ, ரகசி தத்ப்ரோக்தாம் சத்ருவார்த்தாம் நிஷமயன். இப்போ சத்ருவை நம்ம பார்க்க போறோம், அவரை பத்தி நியூஸ் எல்லாம் தெரியும். இப்ப இவரே நம்மள்ட்ட வந்து அடைக்கலம் வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அவர் வந்து பிரதர் வந்து சொல்றார். அதை சொன்னோன்னா இதெல்லாம் ரகசியமா இவர் வந்து எல்லாமே கேட்டுக்கிறார் ராமர் வந்து. அப்புறம் அடுத்தது பாருங்க, பிரார்த்தனா பிரார்த்திய ரோஷ பிராஸ்தாக்னே யாஸ்திர தேஜஸ்திர சதுததி கிரா. ஓகே, இதுவும் ஒரே சமஸ்த பதம். பிரார்த்தனா ஆபார்த்திய ரோஷ பிராஸ்த ஆக்னேயாஸ்திர தேஜஸ்திராத் உததிகிரா. ஓகே, இப்ப என்ன ஆகுது? இப்ப இவர் கடற்கரையில் நிற்கிறா, இவர் தாண்டி போகணும். இவர் அக்னிக்கு பிரார்த்தனை பண்றார், ரிக்வெஸ்ட் பண்றார். சாரி, ஜலதிக்கு, ஓஷியனுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றார் சமுத்திரராஜன்ட்ட, எனக்கு வந்து வழி விடணும், நீ வந்து இது பண்ணணும், நாங்க வந்து லங்கைக்கு போகணும்னுட்டு. கண்டுக்கவே இல்லை. உடனே இவருக்கு கோபம் வந்துடுறது. கோபம் வந்து என்ன பண்றார்? அஸ்திரம், அந்த தேஜ அஸ்திரம், த ஃபயர், ஓகே, அக்னே அஸ்திரம். அப்போ அந்த அக்னி அஸ்திரத்தை நான் விடுறேன் அப்படின்னு ஒன்று பயந்து போய்டுறார். பயந்து போனோன்னு தான் அவர் வந்து இவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போது என்ன சொல்கிறார்? பிரார்த்தனை பண்ணுறாள். அப்போ அவள் கண்டுக்கலை. அவருக்கு கோபம் வந்த உடனே அந்த உததிகிரா, ஓகே, அந்த இந்த அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார்? அந்த தேஜ அந்த அஸ்திரத்தோட இதில், அக்னி அஸ்திரத்தோட இதில் அவர் பயப்படுறார். ஓகே, அத்ரசத் அப்போ பயப்படுறார், ரொம்ப பயந்துட்டார். பவர் தேஜக அஸ்திரத். ஓகே, பயந்த உடனே உததிகிரா அந்த அவருடைய வார்த்தையினால என்ன பண்றார்? இவர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மத்திய மார்க்கம் லப்தவான் மத்திய மார்க்கம். இப்போ மத்தியில ஒரு வழி கொடுக்குறேன், என்னை ஒன்றும் பண்ணிடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுத்திரராஜன் இவர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறான். ஓகே, கீஷைராசாந்த रोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातः यातून्यामर्ध्य दंष्ट्रानखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतकपतिगरुन् मारुतैर्मोचितो பூஹு. ஓகே, இப்போ கீஷைஹி ஆசாந்த ரோபாகிருத கிரி நிக்கரைஹி. ஆசாந்தர அப்படின்னா டைரக்ஷன், கிரீஷைஹி அப்படின்னா குரங்குகள். ஓகே, உபாகிருத அப்படின்னா கொண்டு வந்தாங்க. யாரெல்லாம்? கிரி நிக்கரன்னா குரூப் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ். இப்போ அவள்லாம் நிறைய அந்த மவுண்டன்லேருந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எல்லா டைரக்ஷன்லேருந்தும் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறா? சேத்தும் ஆதாப்பிய, அப்போ பில்ட் பண்ணுறா, சேத்து பாலத்தை பில்ட் பண்ணுறா. யாத்தகனா கோயிங், அவள்லாம் வந்து லங்காக்கு போகிறா. போனோடனே தம்ஷ்ட்ரா, அப்போ யாத்தூனி, அப்போ இந்த இடத்துல யாத்தூன் யாமர்த்திய, அப்போ யாத்தூனி ஆமர்த்திய, அப்போ
யாத்தூனின்னா இந்த இடத்துல ராட்சசாச ஆமர்த்திய டிஸ்ட்ராய் பண்றா. எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்றா? தம்ஸ்ட்ரா நக சிரஸ் சிக்கரி ஷிலா சால சஸ்திரைஹி அப்படிங்கிறா. அப்ப எதெல்லாம் பாருங்க, வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சஸ்திரைஹி. அப்ப வெப்பனா எதை வச்சுட்டு இருக்கா? தம்ஸ்ட்ரா டீத், நக்கா நெயில்ஸ், அப்புறம் ஷிகர மவுண்டன், ஷிலா ராக், அப்புறம் சாலனா இந்த இடத்துல அந்த பாம் ட்ரீ. ஓகே ஓகே, அதெல்லாம் வச்சுட்டு அதுகளால ராட்சசர்களெல்லாம் இவ சண்டை போட்டு ஸ்வசைனேயி யாத்தூனி ஆமர்த்திய அவெல்லாம் ராட்சசாச டிஸ்ட்ராய் பண்றா. ஓகே, வியாக்குருவன் சானுஜஸ்துவம் சமரபூவி. சமரபூவினா பேட்டில் ஃபீல்டு, சமரானா பேட்டில் ஃபீல்டு, சமரபூவினா பேட்டில் ஃபீல்டு, சண்டை நடக்கிற இடத்துல. ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுறது? வியாக்குருவன் சானுஜஸ்துவம், சானுஜக துவம், ச அனுஜக சானுஜக, உன்னுடைய தம்பியோட நீ இருக்கும்போது என்ன ஆறுது? பரம் விக்ரமம் சக்கரஜேத்ரா. இப்ப சக்கரஜேத்ரானா யாரு? சக்கரானா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்திர, ஜேத்ரா அப்ப இந்திரஜித்தால சா அனுஜகத்துவம், நீ உன்னுடைய பிரதரோட என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? பரம் விக்ரமம் வியாக்குருவன், நீ காமிச்சுட்டு இருந்த உங்ககிட்ட இருக்கிற பலங்களை நீங்க ரெண்டு பேரும் காமிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுறது? சக்கரஜேத்ரா நாகாஸ்திர பத்த. இப்ப நான் சக்கரஜேத்ரா வேகான் நாகாஸ்திர பத்த. இப்ப அவன் என்ன பண்றானா? உடனே வந்துட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்க நாகாஸ்திர பத்தக, நாகாஸ்திரத்தால நீங்க ரெண்டு பேரும் கட்டுண்டு போயிடுற. யாரால? இந்திரஜித்தால. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆறுது? நாகாஸ்திர பத்தவா இருக்கும்போது பத்தக பதி கருண் மாருதைஹி. ஓகே, அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் பத்தக பதி. பத்தக பத்தினா யாரு? பத்தகனா பேர்ட்ஸோடு பத்தி, அதான் ஹெட்டுனா இந்த இடத்துல அப்பாவா ஹெட் அப்படி நினைக்கணும். கருடன். ஓகே, அப்போ கருத்தனா விங்ஸ். ஓகே, அப்போ மாருத்தனா என்னது? காற்று. ஸோ அந்த கருடன் என்ன பண்ணிட்டான்? இவா ரெண்டு பேரும் மூர்ச்சியா இருக்கும்போது பத்தக பத்தி கருண் மாருதைஹி மூர்ச்சித அபூஹு. அப்போ வேகாத், இந்த இடத்துல வேகாத்த முதல்ல இருக்கிறத இங்க சேர்த்துக்கணும். அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி நாகாஸ்திரத்தால கட்டுண்டு கிடக்கும் பொழுது கருடன் என்ன பண்ணாராம்? தன்னுடைய விங்ஸ், கருத்துனால வரக்கூடிய ரக்கை அப்படி அப்படியே ஆட்டும் போது அந்த கருடனோட ரக்கையிலேந்து வர்ற காத்து மோச்சித்தக அபு. அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் மோச்சித்தக, யூஆர் ரிலீஸ்ட். உங்களுடைய நாகாஸ்திரத்தால நீங்க பத்தமாயி நீங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்ததை உங்க ரெண்டு பேரையும் ரிலீஸ் பண்ண மோச்சித்தக. யாரு? கருடன் தன்னுடைய லங்கா, கருத்தால, கருத்தேன்னு மாருதி தன்னுடைய மருத்தம், அந்த காற்று வரது விங்ஸ்லேருந்து வேகாத். அப்போ என்ன சொல்றாங்க? வேகாத் மோச்சித்தக அபூ. அப்ப சீக்கிரமா உங்களெல்லாம் அதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணினார் கருடன். ஸோ லங்கா பாலம் போட்டு தாண்டியாச்சு. இவா எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ராட்சசர்களெல்லாம் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது உங்கள் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றுமே செய்ய விடாம இந்திரஜித் பண்ணினோன்ல அந்த கருடனுடைய ரக்கையில் இருக்கிற காற்றுனால உங்கள் ரெண்டு பேரையும் அவன் அந்த காற்று படப்பட உங்களுக்கு அந்த மூர்ச்சை தெரிஞ்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் திருப்பியும் சுயநினைவுக்கு வரேன் குருவாயூரப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5வது ஸ்லோகம். ஐ திங்க் வி ஸ்டாப் ஹியர். ஓகே, கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு. இட்ஸ் ஓகே. Let's just stop the recording.